पंजाब प्लस के कैंपस प्रोग्राम च तुहाडा सब दा स्वागत है। इस प्रोग्राम च अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हैं अकाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनस मस्तुआना साहब संगरूर। ये वो धरती है जिसनूं संत बाबा अतर सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त है ते इसे धरती ते अकाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मस्तुआना साहब संत बाबा अतर सिंह जी वालों शुरू किए गए। इस इंस्टीट्यूशन च पढ़ के बच्चे ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों के विच भी अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं। अकाल कॉलेज काउंसिल गुरु सागर मस्तुआना साहब तहत बहुत सारे इंस्टीट्यूशनस चल रहे हैं, जिदा अकाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अकाल डिग्री कॉलेज गुरु सागर मस्तुआना साहब, अकाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी टेक्निकल एजुकेशन गुरु सागर मस्तुआना साहब, अकाल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन संत अतर सिंह गुरमत कॉलेज आदि ये सब अकाल कॉलेज काउंसिल तहत चल रहे हैं। इत्थे वक्-वक् तरह के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। BA और BA विद मैथ्स, MA, BSc विद कंप्यूटर साइंस, MSc 10+2 दियां तीनों स्ट्रीम्स, MCA, BCA, PGDCA, MBA, MCom, BCom, BBA, M फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मा डी, MPEd, BPEd, BPES, DPEd, 1 साल का PG डिप्लोमा कोर्स योगा दे विच, MEd, BEd और 1 साल का PG डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस। इत्थे गुरमत कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। साडी टीम ने जसवंत सिंह खैरा जी नाल गलबात की जो कि अकाल काउंसिल के सैकटरी ने। सरदार जसवंत सिंह जी ने सानू इंस्टीट्यूशनस बारे विस्तृत जानकारी दी। इस दे नाल साडी टीम ने डॉक्टर अमनदीप जो कि प्रिंसीपल ने अकाल डिग्री कॉलेज दे, डॉक्टर सुखदीप जो कि प्रिंसीपल ने अकाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गुरप्रीत कौर जो कि प्रिंसीपल ने अकाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, संत अतर सिंह अकेडमी दे वाइस प्रिंसीपल अनु सोरी जी, साडी टीम ने राजविंदर सिंह जी जो कि संत अतर सिंह गुरमत कॉलेज दे प्रिंसीपल ने नाल गलबात की। आओ चलते हैं विद्या दी दानी संस्था अकाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनस मस्तुआना साहब। पंजाब प्लस के कैंपस प्रोग्राम में तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हैं विद्या दी दानियां वो संस्थावां जिन्हां ने पिछले लंबे समय तो सेवावां कीतियां अपनियां, केवल पंजाब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड दे विच अकाल काउंसिल जिहड़ा मस्तुआना जिन्हां दे बनाए हुए कॉलेज स्कूल्स और सारे वर्ल्ड दे विच बच्चे जिहड़े हैगे आ मल्ला मार रहे हैं। अज असीं तुहानूं मिलान जा रहे हैं जसवंत सिंह खैरा जी दे नाल जिहड़े सैकटरी ने अकाल काउंसिल दे। सर तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। सत श्री अकाल जी। सर जो पवित्रता ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ और जो ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਆ और ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? जितों तक वाइब्रेशन की मैं गल करा कि ये धरती है जिहड़ी तां 20वीं सदी के बहुत ही महान तपस्वी संत बाबा अतर सिंह जी की वरसाई हुई धरती है। तो इंस्टीट्यूशन के वो फाउंडर ने मस्तुआना साहब दियां दे ते वो संत सी संत अतर सिंह जी वो शख्सियत ने जिन्होंने धर्म के नाल एजुकेशन नूं प्रमोट करने लई श्री अकाल तख्त साहब तो बकायदा संतां दी उपाधि बख्शिश हुई है। और हिंदू बनारस यूनीवर्सिटी का नींह पत्थर संत जी ने रखा। तो पंडित मदन मोहन मालवीया खुद मस्तुआना साहब चल के आए 1914 के विच ते इन्हां नूं आके बेनती की कि हिंदू बनारस यूनीवर्सिटी का नींह पत्थर तुसीं रख के आओ। तो संत जी उत्थे हिंदू बनारस यूनीवर्सिटी का नींह पत्थर रख के आए
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕਰੀਬਨ 13 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੇ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹ ਹਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਵਿੱਦਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਰਸਾਗਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 40 ਬਾਈ 40 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 40 ਬਾਈ 40 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿ 500 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਕਾਲਜ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਈਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਅੱਜ 10 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, 2 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲਣਾ ਘੱਲ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ USA ਦੇ ਰਹੇ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ NAAC ਐਕਰੀਡੇਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ
हर साल 15 ਤੋਂ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੈਂਟਸ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ 15 ਤੋਂ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਨੇ। MPEd ਹੈ, BPEd ਹੈ, BPE ਹੈ, 1 ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ BA BSc ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ, BBA ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਮਤਲਬ BCA MSc IT ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕਾਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਨੇ MCA ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ MBA ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਨੇ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ 2 ਈਅਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਸਾਲਾ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਕੋਰਸ ਹੈ B ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਨੇ MPharm ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ 'ਚ, ਕੋਗਨੋਸੀ 'ਚ ਤੇ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਨੇ B.Ed ਤੇ M.Ed ਤੇ ਨਾਲ 2 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਐਂਡ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਾ ਤੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਤੇ ਹਰਬਲ ਸਕਿਨ ਥੈਰੇਪੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ D ਫਾਰਮੇਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੋਂ ਡਿਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਬਰੋਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਾਡਾ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਸਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕਿਸੇ ਦਾ +2 ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ ਪੱਖੋਂ।
ਪਰ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਉਹ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਡੱਬਾ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਲਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਫੈਕਲਟੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ। ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। 2 ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ 16 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੋਮਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ PhD ਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਬਾਈ 1 ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ MSc ਬੋਟਨੀ, B.Ed, M.Ed ਨੈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। PhD ਹੈ ਜੀ ਬੋਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 19 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਰਲਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਥਾ ਜੀ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਟਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਕਮਰਸ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ B.Ed ਤੇ M.Ed ਕੋਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੀਪ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ B.Ed, M.Ed ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 6 ਮੰਥਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਆਫਟਰ 10+2 ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ PG ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫਟਰ B.Ed ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2005 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2005 ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 12 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਨੈਟ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, PhD ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ B.Ed ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਇਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ PhD ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਕਿੱਲ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਏਅਰਟੈਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ B.Ed ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੀਚਰ। ਸੋ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿੱਦਿਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਮਲੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਏ ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ 8 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਤੋਂ 4 ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਬੈਚ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੌਬ ਤੇ ਪਲੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੱਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 100 ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਚੋਂ 6 ਇਕੱਲੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CBSE ਆਪਣੀ ਐਫੀਲੇਟਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਡੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 1986 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਅਨੂ ਸ਼ੌਰੀ ਜੀ। ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 8/91 ਤੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੀ। 32 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ 1905 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 2004 ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਥੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਸਟਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਡ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਡਰੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੇਸਡ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ MA BA ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟਡ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਬੇਸਡ ਔਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬਿਲਿੰਗ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਅਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨੇ। ਈਵਨ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਵਿਚਰ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ, ਸੋਹਣੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਜੋਂ ਫੋਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਬੱਚਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਫਰਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ, ਕੀਰਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 50% ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰੂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੈਟਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵਰਾਜ ਅਤਰੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵਰਾਜ ਅਤਰੀ, MA MPhil PhD ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 2009 'ਚ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰਸ UGC ਵੱਲੋਂ ਆ, NCERT ਵੱਲੋਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ।
ਈਵਨ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਟਰਾਫੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਥੋਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, JNK ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਪਿਛਲੀਆਂ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਆ ਉਹ DPEd ਹੈ, MPEd ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸਲ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਡਿਊ ਟੂ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BPEd 'ਚ, MPEd 'ਚ ਤੇ BP 'ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 7 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ 7 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋ ਕੁਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਚਰਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਫੋਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰਮੈਟਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਈਟਮਸ ਨੇ 4 ਕਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NSS ਹੋ ਗਿਆ, NCC ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NCC ਅਫਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 10 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਟਾਈਮਸ 2003 ਤੇ 2000 ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ RD ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਕਿਹੜੇ ਕੈਡਿਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਕੈਂਪ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈ ਨੇਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੋਸਟਲ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਨੋਮੀਨਲ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਨੋਮੀਨਲ ਰੇਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ MCA ਔਰ MBA।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਂ PhD ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਮਵੀਰ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ। ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MCA ਐਂਡ MBA। 2 ਸਾਲ ਦੀ MCA ਹੈ ਐਂਡ 2 ਸਾਲ ਦੀ MBA ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। AICTE ਅਪਰੂਵਡ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਰੂਵਡ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਫੈਕਲਟੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਗਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਨ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 12,000 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਸ 'ਚ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੈਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਸਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 1,000-1,200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਨਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਦਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ HOD ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 110 ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਤੇ 4 ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਸ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੂਮ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਕਾਉਂਸਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਲਾਏ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਰਨਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੀਜ਼ਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋੜ ਕੇ, ਤਾਂ 110 Mbps ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ 1 to 1। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। PGDCA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ SS ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਿਆਸਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਟੀਚਰ ਡੈਡ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਰਹਿਤ ਰਹੋ, ਨਸ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਲਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਰਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਨਲਾਈਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡ੍ਰੀਮ ਜੈਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਜਿੱਥੇ ਆਇਲਸ, PTE, ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਹਾਂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਬੂਸਟ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਗੁੱਡ। ਟੀਚਰ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਈਜ਼ਲੀ ਮੈਂ ਸਪੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੈ ਵੀ PT 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ PT ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ ਵਧੀਆ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਰੂਡਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। Good afternoon to all of you. I recently completed my IELTS with 6.5 overall band. So I have a good experience at this institute, and teachers always help me at the weaker section. So I am glad to say that in this institute I have a good experience. My name is Jasleen Kaur. I have recently scored overall 7 bands in first attempt, and right now I am working as a teacher here, and I would say everyone who wants to clear their IELTS should come here and feel the difference. And in which country you are planning? I'm planning to go to Canada. ਮੈਨੂੰ starting ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ I had really many problems in basic English, and then they taught me how to learn the basic English. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ? ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਲੈਤਾ, ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਰਨਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਜੋ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸੂਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸੂਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੀਮ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਈਲੈਟਸ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 6-6 ਬੈਂਡ 7-7 ਬੈਂਡ ਉਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ
ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ 6-7 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ PhDਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਸੀ 7 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਤੌਰ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਬਨੀਤਾ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਟਾਫ ਹੈ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਛੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਇਆ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੋਂ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵੈਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਨੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਤਰੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਫੀਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ, B.Ed ਡਿਗਰੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਔਰ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ SP ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ 1898 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਜੋ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕਾਂਝਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਝਿੜਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ 1901 ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, 3 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 65 ਬਿੱਗੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਬਣਵਾਇਆ ਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1906 ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1919 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਹਰੇਕ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਉੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਨਾ ਕਰਦੇ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1983 ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਨਾਭੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਸੰਤ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਨ ਮੌਕੇ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰਸੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਹਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਗੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੈਲਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁੰਗਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਭੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਅਕੈਡਮੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਬੀ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਲਜ,
ਐਮ ਫਾਰਮਾ ਡੀ ਫਾਰਮਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।